హైదరాబాద్ పాత బస్తీ చాదర్ఘట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని శంకర్ నగర్ లో 3 రోజుల క్రితం ఒకే వర్గానికి చెందిన 2 గ్రూపుల మధ్య చిన్న వివాదం పెద్ద గొడవకు దారితీసింది. తల్వార్లు కత్తులతో దాడి చేసి 4 యువకులను తీవ్రంగా గాయపరిచారు. వారిని స్థానిక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించగా ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని డాక్టర్లు తెలిపారు. ఇక 3 రోజుల క్రితం ద్విచక్ర వాహనం వెళ్తున్న సమయంలో రోడ్డుపై వర్షపు నీరు మీదుగా పడటం కారణంగా మొదలైన గొడవ కత్తిపోట్ల దాకా వెళ్లింది. ఇక అర్ధరాత్రి మాట్లాడుకుందామంటూ పిలిచే చోటు ఆదిల్ కరీం సహా యువకులపై విచక్షణ రహితంగా దాడి చేసి దుండగులు పరారయ్యారు. ఇక ఈ ఘటనపై చాదర్ఘట్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. मेरा भाई छुड़ाने का उसको बेदखल मार डाले, उन्हें नानसाब की लड़ाई नहीं लड़ा, इंसाफ की लड़ाई लड़ा। मेरे भाई को बुला के उन लोग चाकुओं से छुरियों से मारे, मेरे भतीजों को भी मारे। 3 दिन की लड़ाई थी, वो 3 दिन की लड़ाई खत्म हो गई थी। फिर वो लोग शुरू करे, गाड़ियाँ तोड़ दिया, आजू वाले बाजू वाले आए तो उनके भी मारा मारी करे। चाकुआ उठे, छुरियाँ उठे, मूसला उठे, लकड़ियाँ उठे, बम्बुआ उठे। मेरे भाई को इंसाफ होना, भाई मेरा भाई अच्छे बुरे में घूमने वाला है। इंसाफ होना मेरे मलकपेट शंकर नगर में मेरे को इंसाफ होना। मेरे भाई ये धोखा है, ये लोगों से लीडरों से धोखा है। मेरे भाई ये लीडर आप कुछ काम के लिए लीडर आप मेन जड़ है, ये मेन जड़ को निकालना है। मेरे हमला होने की वजह क्या है अम्मा? ये 3 दिन पहले पानी मेरे बच्चे के मेरे भतीजे के ऊपर पानी उछाला, उन्हें उछाला तो मेरा भतीजा क्या बोला मालूम के क्या रे भाई देख के चला, बोला मेरा बच्चा गलत तो नहीं बोला था। हाँ तो जा रहे जा तेरी बाप की गली में ठहर बोला करते, तो इसके बाप की गली थी क्या? तो क्या मेरा बच्चा बोला? किस पे हमला हुआ अम्मा, नाम बोलो। मेरे भतीजे के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर और एक छोटू के ऊपर, करीम के ऊपर, शाही के ऊपर। मेरे भाई को इंसाफ होना, मेरा भाई छुड़ाने का उसको बेदखल मार डाले, उन्हें नानसाब की लड़ाई नहीं लड़ा, इंसाफ की लड़ाई लड़ा। भाई ये ऑलरेडी 3 दिन पहले लड़ाई हुई भाई। पुलिस कंप्लेंट हमला करे, चादरघाट पीएस में कंप्लेंट करे तो वहाँ पे एक्शन नहीं लिए, पुलिस वाले एक्शन नहीं लिए। एक्शन लेते तो अभी ये हमला नहीं होता था। उन लोगों को जब भी उन लोग डराते तो पुलिस वाले अभी तक हमला नहीं होता था, समझे। उन लोग एक्शन नहीं लेने की तरफ से फिर उन लोग फोन करे हमारे भाई को, फोन करके उन लोग गालियां दिए तो हमारे गए भाई जाके गाली कई को दे रहे हमको बोले तो हमला कर दिया। कम से कम 40 जने उन लोग अवैध है, उसमें खाजू है, सद्दाम है, उमर है, मुहसिन है, शायद है। दुश्मनी निकाले हमारे भाई की तरफ से। 3 दिन पहले हो गया ये एक्शन। उन लोग पहले ले रहे थे और पुलिस वाले होता ही नहीं था ये। उन लोगों को कंप्लेंट करने का तो उन लोगों को वारंट पे भिजाना ना, जेल को तो भिजाना ना। उन लोगों को खुला छोड़ दिया तो कान से होता बोला। फिर ये गाली गुलो तो उनको रिकॉर्डिंग में हमारे भाई का उन लोग गाली दे रहे थे। हमारे अडिल भाई बोल के उनको जख्मी बहुत आँखी पे मार लग गया, छोटू भाई को सर फूट गया, करीम भाई का उनको भी सर फूट गया, शाही बोल के रहा था उसको यहाँ पे हाथ फ्रैक्चर हुआ। अडिल भाई हो सीरियस है तो अडिल भाई। और सुना कैसा भाई ये ऑलरेडी 3 दिन पहले लड़ाई हुई भाई। पुलिस రాష్ట్ర హోదా కోసం లద్దాఖ్లో జరుగుతున్న ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. ఆందోళనకారులు పోలీసుల మధ్య జరిగిన ఘర్షణలో 4 మృతి చెందగా 40 మంది పోలీసు సిఆర్ఎఫ్ బృంది సిబ్బంది సహా 80 మందికి గాయాలయ్యాయి. వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. లేహ్లోని భాజపా కార్యాలయం సహా పలు భవనాలు, వాహనాలకు నిరసనకారులు నిప్పు పెట్టారు. పోలీసుల వాహనాలను ధ్వంసం చేసి భద్రతా సిబ్బందిపై రాళ్లు రువ్వారు. దీంతో పోలీసు కాల్పులు జరిపి పుష్పవాయువును ప్రయోగించారు. ఇక ఆత్మరక్షణ కోసమే కాల్పులు జరిపినట్లు లద్దాఖ్ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇక ఈ కేంద్రం ప్రజల ఆకాంక్షలను పరిగణలోకి తీసుకొని అవసరమైన రాజ్యాంగ రక్షణలు కల్పిస్తామని లద్దాఖ్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. లేహ్ జిల్లాలో BSSS సెక్షన్ 163 కింద
అధికారులు నిషేధాజ్ఞలు విధించారు. ఇక అదనపు బలగాలను మోహరించారు. లద్దాఖ్కు రాష్ట్ర హోదా కల్పించడంతో పాటు రాజ్యాంగంలోని 6వ షెడ్యూల్లో చేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ కొన్ని రోజులుగా లేహ్లో నిరాహార దీక్షలు జరుగుతున్నాయి. ఇక వీటికి పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు సోనం వాంగ్చుక్ నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. దీక్ష చేస్తున్న వారిలో 2ని ఆసుపత్రికి తరలించాల్సిన పరిస్థితి రావడంతో లేహ్ అపెక్స్ బాడీ కార్గిల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ బంద్కు పిలుపునిచ్చింది. ఇక ఈ బంద్ హింసాత్మకంగా మారడంపై సోనం వాంగ్చుక్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. 15 రోజులుగా కొనసాగుతున్న తన నిరాహార దీక్షను విరమిస్తున్నట్లు ప్రకటించి హింస పాలనని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఇక రాష్ట్ర హోదా ఇతర డిమాండ్లపై చర్చించేందుకు అక్టోబర్ 6న సమావేశానికి రావాలంటూ లద్దాఖ్ ప్రతినిధులను కేంద్రం ఆహ్వానించినట్లు సమాచారం. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరో 12 గంటల్లో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 27న ఉత్తర కోస్తా తీరంతో తాకే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇక కోస్తాలో 1-2 చోట్ల భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, గుంటూరు, పల్నాడుకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఇక 26 నుంచి 29 వరకు అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వివరించారు. ద్రోణి ప్రభావంతో కోస్తా తీరం వెంబడి బలమైన ఈదురు గాలులతో నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని ఆదేశించారు. ఇక తీర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఇక భారీ వర్షాల కారణంగా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు. రైట్గా ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి అమరావతి బ్యూరో చీఫ్ నాగకిషోర్ అయితే చెప్తారు. చెప్పండి నాగకిషోర్. ఫాతిమా, థ్యాంక్ యూ ఫాతిమా. ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే రాగల 3 గంటల్లో ఏపీకి పలు చోట్ల పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని చెప్పి ఇప్పటికే విపత్తు నిర్వహణ శాఖ ప్రకటించడం జరిగింది. దీంతో పాటు పలు జిల్లాలకి రెడ్ అలర్ట్, ఆరెంజ్ అలర్ట్, అదేవిధంగా ఎల్లో అలర్ట్ ను కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. రెడ్ అలర్ట్ లోకి వచ్చేసరికి విజయనగరం, మాన్యం, అల్లూరు, విశాఖ, అదేవిధంగా కొన్ని జిల్లాలను కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. దీంతో పాటు ఎల్లో అలర్ట్ వచ్చేసరికి బాపట్ల, ప్రకాశం, అదేవిధంగా తిరుపతి, కర్నూలు, నంద్యాలలో కూడా ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించడం జరిగింది. ఆరెంజ్ అలర్ట్ తో శ్రీకాకుళం, కోనసీమ, కృష్ణా, అదేవిధంగా ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో కూడా ఆరెంజ్ అలర్ట్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. రానున్న 24 గంటల్లో మొత్తం 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తుంది కాబట్టి మత్స్యకారులందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పి వాతావరణ శాఖ ప్రకటించడం జరిగింది. ఎవరు కూడా వేటకు వెళ్ళొద్దని చెప్పి కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. దీంతో పాటు రైతులకి సంబంధించి కూడా సమాచారాన్ని అందించడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా ఇంటి వద్దనే ఉండాలని చెప్పి, సురక్షిత భవనాల్లో ఉండాలని చెప్పి
చెట్ల వద్దకు వెళ్ళొద్దని చెప్పి కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీలైనంత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది. దీంతో పాటు ప్రభుత్వం ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను కూడా సిద్ధం చేసినట్లు చెప్పింది. అదేవిధంగా కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతాల్లో వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి దగ్గర 3.80 లక్షల క్యూసెక్ల వాటర్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేశారు. వాళ్ళందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎక్కడికక్కడ కలెక్టర్ కంట్రోల్ రూములు ఏర్పాటు చేసేసి అధికార యంత్రాంగం కూడా ప్రజలకు సంబంధించి సూచనలు, సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ కూడా ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా ఎక్కడ ఎప్పుడు పిడుగులు పడతాయనే సమాచారాన్ని కూడా ప్రజలకు అందవేస్తా ఉంది. ఏ ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంది, ఉరుములు వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది 2 గంటల ముందుగానే వాళ్ళ సెల్లులకి షార్ట్ మెసేజ్ రూపంలో కూడా ప్రభుత్వం పంపేందుకు కూడా చర్యలు చేపట్టింది. టోటల్ గా వచ్చే తుఫాన్ ఏదైతే ఉందో ఈ తుఫాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం అయితే సమర్థంగా పనిచేస్తుందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. మొత్తం అంతా కూడా ప్రజల్ని, రైతులను కూడా అప్రమత్తంగా ఉంచడానికి అటు రెవెన్యూ శాఖల్ని, అదేవిధంగా ఇటు హోం విపత్తు నిర్వాహక శాఖలను అందరినీ కూడా సిద్ధం చేసినట్లుగా కూడా ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది. ఫాతిమా. రైట్, థ్యాంక్ యూ నాగకిషోర్. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సమావేశాలు 6వ రోజు కొనసాగనున్నాయి. ఇక ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభం కానున్న సభలో ప్రశ్నోత్తరాలతో కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక సమావేశాల్లో రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలపై చర్చించనున్నారు. మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేట్ కు సంబంధించిన పలు బిల్లులకు సభలో ఆమోదం తెలపనున్నారు. ఇక అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో కొత్తగా నిర్మించిన అదనపు భవనంను స్పీకర్ అయ్యన్న ప్రారంభించనున్నారు. ఇక అదనపు భవనంలో మీడియా పాయింట్, క్యాంటీన్, వివిధ విధుల కోసం టెక్నిక్ రూములు ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ఇప్పటివరకు ఉన్నటువంటి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరింత సమాచారం కోసం చూస్తూనే ఉండండి BRK న్యూస్ తెలుగుడి సత్తా.